أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
Sadaqallahul azim. Naikin lagi mas, keyboardnya. Hubbun Nabi alal insani muftaradun wa hubbu ashabihi nurun biburhani man kana ya'lamu anna Allah khaliquhu la yarmiyanna Aba Bakrin ببهتاني ولا أبا عمص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. Yang bisa ikut semua ya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Akhal Anbiya. Semua Assalamu sekali lagi. Assalam Zainal. Assalamu alaikum
Asma ya Rasulullah ya Rasulullah semua Muhammad ini Allah kita nanti mahal qiyam ya. Tadi belum kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله عليه
وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل
حبيب Ya Nabi sama ya Rasulullah, laka syafa'ah wa hadha ya Rasulullah, laka صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم سما اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم sekali lagi اللهم صل على محمد واجتمع الفرع والأصول يا اللهم صل يا رب صل عليه وسلم sekali lagi semua Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بينطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام من قبل اسمه صلى الله على محمد صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام الله يا رسول سلام أشرق البدر علينا فاختفت منه الغدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا حبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا جد مرحبا أنت غفار الخطايا مرحبا وذنوب الموبقات مرحبا ربي فارحمنا جميعا مرحبا مرحبا بجميع الصالحات مرحبا مرحبا مري مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على الله صلى الله صلى الله الله وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين semua barang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua serentak sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari semua. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan halawan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Mari semua. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Masya Allah, zikir sudah, munajat sudah, nasihat sudah, semuanya udah. Tinggal penutupan. Saya sebenarnya pengen panjang, pengen lama, cuman kasihan nanti penceramahnya. Karena nanti ceramahnya sekitar 3 jam. Ya. Dan nanti kasihan porsinya beliau nanti kurang. Karena materinya udah disiapkan dari 7 tahun yang lalu. Baik, saya pribadi Agus Muhammad Muhaimin aslinya Bu, nama panjangnya. Asli Gresik, Jawa Timur Ibu. Tetanggaan sama Ustadz Abdurrahim. Dan di PT IKI sama, saya juga muridnya beliau di PT IKI. Sekarang masih di TV, masih tayangnya masih, tapi syutingnya sudah enggak. Kalau Mama udah pindah ke MNC TV. Saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan kekhilafan, barangkali kurang lama, nanti ngundang lagi aja deh. Ya, sekali lagi mudah-mudahan manfaat barokah yang hadir di sini, dan rumah ini, majelis ini, pesantren ini jadi tempat nanti kumpul nanti semuanya di surganya Allah. Amin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kekhilafan, saya Pak Muji Selamat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan kekhilafan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wa adkhalana fi zumratil muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kasihan yang baca Quran tadi, soalnya agak ada gangguan. Soalnya bagus Bu ya. Ini beli baru loh itu tadi. Tapi kurang powernya, sehingga kasihan yang baca Quran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن الله واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى liman syaghalahu uyubu nafsihi an uyubi ghairihi. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya grogi juga depan ibu-ibu ini. Yang saya hormati, saya tadi bawa catatan. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim IMTS Ibu Hajjah Nurwati Jailani. Yang saya hormati, mana ya? Oh iya Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Yang saya hormati Ibu Hajjah Mukminatun. Yang saya hormati Ibu Ustazah Titin Rahmatin. Sudah pulang. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Solihin Sobrani MA, Ketua, dan yang saya hormati Ketua-Ketua Majelis Ta'lim se-Serengseng Sawah, Ibu Majelis Ta'lim ibu-ibu ya. Majelis Ta'lim ibu-ibu, karena ada Majelis Ta'lim bapak-bapak, kaum bapak ada kaum ibu. Majelis Ta'lim kaum ibu se-Serengseng Sawah yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat lahir batin? Alhamdulillah. Jangan cuman sehat lahirnya doang, batinnya kagak. Alhamdulillah kita dikasih sehat lahir batin. Alhamdulillah kita dikasih juga semangat. Biar sehat ibu-ibu, kalau nggak ada semangat, kira-kira mau datang kemari nggak? Kagak, mendingan jalan-jalan.
Iya, enakan jalan-jalan ke Setu. Setu Magabolong situ rame juga jalan-jalan. Alhamdulillah, pada hari ini Majelis Ta'lim Bina Ummah Quraniyah mendapatkan satu kehormatan dengan hadirnya ibu-ibu IMTS yang tergabung dalam IMTS Ikatan Majelis Ta'lim Srengseng Sawah. Alhamdulillah, pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, malaikat begitu banyaknya. Ibu-ibu tahu nggak? Ada banyak malaikat? Nggak tahu? Sama, saya juga nggak tahu, nggak ngeliat, nggak bisa ngeliat. Tapi kita yakin bahwa malaikat senantiasa menyertai kita, beribu-ribu malaikat menyertai kita, karena kita hadir di majelis yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu majelis kita? Itu majelis ta'lim. Raudhatun min riyadil jannah. Pertamanan dari pertamanan surga. Alhamdulillah. Maka rugi orang yang nggak mau ikut pengajian, ibu-ibu ya. Udah datang dikasih kue, ada kue nggak Bu? Kalau nggak ada nanti bisa juga minta ke dalam. Kalau kurang nanti dibeliin lagi. Mudah-mudahan ini kita menjadi tuan rumah yang baik. Mudah-mudahan kita sudah berusaha, tapi pasti ada kekurangannya ibu-ibu. Alhamdulillah, udah datang dikasih kue, dikasih berkat lagi, ada berkatnya ya. Alhamdulillah. Jadi ada berkat, ada barokah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kita masih di bulan Syawal ya. Pertemuan kita kali ini kalau nggak salah kita masih dalam rangka halal bihalal begitu. Halal bihalal. Setelah kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa, maka harapan kita semoga kita diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan kita, tahniah itu ibaratnya, istilahnya adalah ucapan selamat kita kepada saudara-saudara kita adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian diikuti minal aidin wal faizin. Apa artinya? Artinya semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kembali kepada kesucian. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kembali kepada kesucian, aidin, Idul Fitri. Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu setelah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, begitu masuk Idul Fitri, maka insya Allah kita menjadi orang yang suci. Ibu-ibu suci? Alhamdulillah. Ibarat kertas yang putih. Maka pengajian kita siang hari ini judulnya adalah, temanya apa temanya? Mana temanya? Pinter-pinterlah kita merasa, jangan merasa pinter. Itu judulnya. Jadi pinter merasa, jangan merasa pinter. Ini penting karena ngaji roso, bahasa Inggrisnya itu roso. Berarti ngaji roso itu penting. Kadang-kadang orang cuman bisa baper. Apa baper ya? Baper apa artinya? Banyak perasaan. Kebawa perasaan, baper. Baper itu karena ada omongan orang lain, maka baper. Gampang baper, bawa perasaan. Tapi kadang-kadang omongannya sendiri dia nggak merasa
apakah nyinggung orang lain apa enggak. Nah itu dia. Maka ngaji rasul, ngaji rasa itu penting. Dalam kaitannya dengan halal bihalal, mudah-mudahan kita tidak terlalu pede, tidak terlalu, kalau bahasa Jermannya kegedean rumongso, terlalu besar percaya diri kita menjadi orang yang suci bersih, minal aidin wal faizin. Kan saya sudah bersih, ya dosa-dosa dikit gak apa-apa lah, kan kemarin sudah bersih, sudah menjadi orang yang fitri suci. Apakah betul bahwa kita menjadi orang yang suci bersih? Maka perlu kita cek. Jadi banyak orang yang merasa pinter, merasa kaya, merasa cantik. Merasa cantik, enak gak merasa cantik? Merasa cantik. Kalau cantik beneran gak apa-apa, tapi kalau gak cantik, ya kan? Merasa hebat. Nah itu. Jadi merasa suci itu gak bagus. Maka kita mesti ngecek apa betul apa yang kita rasakan, apa yang kita anggap bahwa diri kita menjadi orang yang suci, apakah benar-benar bahwa diri kita suci. Maka di dalam surat An-Najm ayat 32 tadi yang saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak menganggap bahwa diri kita suci, merasa bahwa diri kita suci. Kalau kita menganggap diri kita suci, ibu-ibu biasanya suci, nggak punya dosa, suci, nggak punya salah. Diajak lebaran sama tetangga, yuk kita lebaran yuk, jalan ke Pak RT. Kira-kira mau nggak diajak lebaran? Nggak mau, orang nggak punya salah. Ngapain gua ke Pak RT? Gua nggak punya salah. Ngapain lebaran? Ngapain minta maaf? Nah, jadi minta maaf nggak mau karena merasa nggak punya salah. Padahal ciri orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 dijelaskan, kan kita semuanya ngaji, beribadah, apa tujuannya ibu-ibu? Kita ngaji, apa tujuan ibu-ibu? Ngaji, cari ilmu, supaya dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, tujuannya diamalkan, biar apa? Biar dapat pahala. Jadi kita ngaji supaya dapat ilmu. Sudah dapat ilmu berarti tahu bagaimana kita beribadah, cara beribadah seperti apa. Kita belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, supaya kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Jadi dalam beribadah itu ada caranya, ada syariatnya, benar gak Bu? Jangan kita beribadah sesuai pikiran kita, sesuai kemauan kita. Ada caranya, ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian kita bikin soft sholat dijarang-jarangin, ya kan? Ada yang begitu. Ini kan berdasarkan Al-Quran surat Al-Mujadilah, tafassahu fil majalis, berlonggar-longgarlah dalam majelis katanya. Maka karena Al-Quran sholat itu juga termasuk majelis, maka softnya dibikin jarang kata. Ini ibadah tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka gunanya kita ngaji itu supaya apa? Supaya apa ibu-ibu? Supaya benar ibadah kita, supaya benar dengan ilmu, maka menjadi apa? Menjadi benar. Kata guru kita Kiai Zainuddin MZ, dengan ilmu maka menjadi mudah.
dengan seni menjadi indah. Kita dengarkan bacaan lantunan Al-Quran yang begitu merdu, maka insya Allah ibu-ibu akan menjiwai seni. Karena dengan seni maka hidup ini menjadi indah. Orang yang nggak ngerti seni nggak ngerti keindahan dunia ini. Maka dengan seni insya Allah hidup ini kita menjadi indah. Dengan ilmu yang selalu kita pelajari, yang selalu kita kaji, diharapkan maka ibadah kita menjadi benar. Ibadah kita menjadi benar. Maka di dalam upaya kita ibadah kita menjadi benar, maka kita kaji yang pertama bagaimana kita mengenal syariat. Ada fikih, ada tasawuf. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam ayat tadi Allah sebutkan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap dirimu suci. Fala tuzakku anfusakum, ini ayat memang bahasanya agak beda. Arti aslinya sebetulnya jangan kamu sucikan dirimu. Tapi maksudnya adalah jangan kita menganggap suci, menganggap diri kita suci. Jadi menganggap sama dengan tadi merasa. Manusia tidak ada yang suci. Pasti ada kesalahannya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu orang yang bertobat. Maka untuk kita mendapatkan kefitrian, kesucian itu ada jalurnya. Ada jalannya. Apa jalan yang kita tempuh? Di dalam momen halal bihalal ini biasanya selalu dijelaskan. Ibadah Ramadan menempah kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ibadah ritual kita bertobat kepada Allah. Maka rukun tobat itu kita jalankan, insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang yang bersih. Menjadi orang yang bersih. Ya nggak bersih-bersih banget sih, manusia pasti ada kesalahannya. Apa rukun tobat ibu-ibu? Apa rukun tobat? Rukun tobat disebutkan di dalam surat Ali Imran tadi ayat 134. Ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa rukun taubat ibu-ibu? Rukun taubat ada 3. 1, menyesali dosa-dosa dan kesalahannya. Yang kedua tidak mengulangi lagi. Yang ketiga apa? Zakarullah, yaitu istighfar, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dosa yang terkait dengan haqqullah. Dosa haqqullah, maka rukunnya ada 3. Tapi kalau dosa terkait dengan hak adami, kan ada dosa itu dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa haqqullah, ada dosa hak adami. Kalau dosa hak adami rukunnya ditambah 1 lagi. Kita mesti minta maaf
sama orang yang kita zalimi. Kita pernah salah sama orang tua kita, maka kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kita sungkem sama kedua orang tua kita. Kalau masih ada, kalau sudah meninggal, kita ziarah kuburnya, kita doain, kita kirim doa. Ini mah belum juga sungkem kepada orang tua, udah kemana-mana. Ya, kalau orang tuanya jauh di sono di kampung nggak apa-apa, kayak saya. Jadi keliling di sini dulu, karena orang tua di Jawa. Tapi sekarang sudah ada HP, ya kan? Sudah ada HP, tinggal video call, sudah lebaran. Dulu mah nggak ada, ya. Jadi yang pertama ibu-ibu, kita jelaskan dalam momen halal bihalal ini, kata halal bihalal adalah kita mengamalkan rukun taubat yang ketiga. Harapan kita menjadi orang yang al-aidin, kembali kepada kesucian agar tercapai. Menjadi orang-orang yang betul suci, betul-betul suci, bersih. Maka kita minta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhul yaum." Siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta halalnya pada hari ini. Pada hari ini maksudnya sebelum dia meninggal atau sebelum datang hari kiamat. Jadi kata halal bihalal itu sepertinya muncul dari situ. Falyatahallalhul yaum, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi. Jadi siapa yang melakukan kezaliman, maka dia minta halalnya. Masalahnya kadang-kadang ada orang yang melakukan kezaliman, pernah ngumpat-ngumpat, pernah mencaci maki, pernah ngomongin orang lain, tapi dia nggak ngerasa, dia nggak merasa, dia nggak merasa bahwa dia berbuat zalim kepada orang lain. Ada nggak yang begitu? Dia punya salah sama orang lain, tapi dia nggak ngerasa bahwa dia punya kesalahan sama orang lain. Ada nggak? Nggak ada kan di sini? Alhamdulillah. Di sono adanya. Punya salah tapi nggak merasa nggak punya salah. Ya. Lebih baik nggak punya salah tapi ngerasa punya salah. Maka hadis itu menjelaskannya secara verbalnya begitu. Siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta halalnya. Pernah mungkin kita tidak bisa mengendalikan lisan kita, maka ada orang yang tersinggung, tersungkur. Kadang-kadang kita nggak sengaja, maka kita biasanya minta maaf sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf, kan begitu. Ada orang yang karena baperan, kita ngomongnya baik-baik, tapi dia tersinggung. Itu. Ada juga orang melakukan kezaliman itu karena lisannya, tapi ada juga yang dia mengambil hak orang lain, orang lain. Sendal punya temennya dipakai aja, apa namanya itu? Kita pakai sendal temen tanpa izin, apa namanya? Ghasab. Apa hukumnya ghasab? Dosa haram. Nah, itu yang kecil-kecil begitu. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 134 termasuk ciri orang yang bertakwa, di mana takwa itu tujuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak?
kita beribadah kepada Allah agar menjadi orang yang takwa. Cirinya ada 3. Yang pertama, orang yang rajin menginfakkan hartanya, baik kere maupun baik dalam keadaan bokek maupun banyak duit. Bener nggak begitu ibu-ibu? Itu ciri orang yang takwa. Kalau nggak begitu berarti nggak takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama ciri orang yang takwa itu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi kalau kita punya duit banyak, ya infaknya banyak, betul nggak? Insya Allah, ya, insya Allah berarti banyak itu, insya Allah. Kalau yang nggak jawab masih diragukan lagi kalau yang jawab. Ya, jadi orang bisa saja dikatakan pelit karena duitnya banyak, tapi dia infaknya dikit, ya kan? Jadi orang yang pelit itu bukan nggak mau infak, duitnya miliar-miliar, tapi dimintain sumbangan untuk MTS saja cuman keluar ceban. Ya pelit ya orang, mestinya 100 juta gitu tuh baru. Jadi kadang-kadang orang kaya ngasih infak dia merasa dia sudah banyak infaknya, padahal belum seimbang sama hartanya miliar-miliar. Nah itu. Jadi kita menghindari menganiaya orang lain, menzalimi orang lain. Termasuk yang paling gede itu kita nyuri. Nyuri itu macam-macam namanya. Ada nyopet, ada garong, ada ngerampok, apa lagi? Korupsi. Ya, korupsi termasuk nyuri kan? Korupsi ada yang kelasnya kelas teri, ada kelas kakap. Kalau yang di Senayan sana kelas kakap bisa miliaran, triliunan bahkan. Kalau di Majelis Taklim nggak ada ya? Alhamdulillah. Di masjid ada nggak? Di musola nggak ada ya? Alhamdulillah. Itu ceritanya gak seneng banget, itu ceritanya gak menyenangkan. Itu di Masjid Sono katanya kotaknya diambil sama Pak pengurus, dibagi-bagi. Mudah-mudahan ini fiktif. Naudzubillah. Kotak masjid dibuka, dibagi-bagi sama pengurus. ini Ustaz Solihin. Nah itu. Maka jangan sampai kita hidup dari masjid. Kita yang mengamalkan yang pertama tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, kita mampu mengendalikan amarah kita. Kita. Ibu-ibu suka marah nggak? Suka marah ya? Oh, takut saya. Jadi kalau orang bisa marah itu berarti normal. Kalau orang nggak bisa marah itu bukan manusia berarti. Iya, malaikat. Jadi orang bisa marah itu normal. Tapi yang penting bisa mengendalikan amarahnya. Ada juga marah yang baik. Kalau ada sesuatu yang harus marah, dia nggak marah berarti nggak baik. Yang mestinya marah, Al-Quran diinjek-injek, yang mestinya dia harus marah, dia diem aja. Maka nggak marahnya dia itu nggak bagus. Mestinya dia marah. Wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, pemaaf. Ibu-ibu pemaaf Bu ya. Kalau ada yang minta maaf, ibu maafin. Ada orang datang, Bu, minta maaf nih, kemarin motor ibu saya yang nyuri. Kira-kira ibu maafin nggak?
Hah? Katanya pemaaf. Gimana tuh? Kan wal afina anina, sudah minta maaf dia. Hah? Jadi minta maaf itu bisa ringan, bisa berat, tergantung kesalahannya. Kalau ada orang minta maaf sama kita, kesalahannya dikit, kayak gosop tadi itu. Kemarin saya pakai sendal bapak bolak-balik wudhu kamar mandi, minta maafin ya. Saya minta maafin. Oh ya, saya maafin. Tapi kalau jangan coba-coba, kalau ibu-ibu umpamanya siapa yang datang jelasin, apalagi masalah pembunuhan, masalah apa, kemudian minta maaf, berat. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang pemaaf, wal afina anin nas. Kata bahasa hukumnya, proses hukum jalan terus. Saya maafkan, kata gitu kan. Saya maafkan, tapi proses hukum jalan terus. Itu untuk supaya menjadi pelajaran. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi jangan sampai kita kembali lagi, fala tuzakku anfusakum. Jangan sampai kita merasa hanya kegedean rumongso, hanya terlalu besar merasanya, tapi kita tidak pernah ngecek. Merasa bisa baca Quran, merasa bisa baca Quran. Ibu-ibu merasa bisa baca Quran apa enggak? Enggak ya? Merasa atau tidak merasa? Merasa. Merasa harus dicek. Jadi kita kalau punya rasa-rasa itu mesti dicek. Benar enggak apa yang kita rasakan? Apa yang kita anggap diri kita bahwa saya sudah bisa baca Al-Fatihah, Fatihah saya bagus apa belum? Maka saya harus pastikan. Bahasanya pejabat begitu, harus saya pastikan. Kemana saya harus pastikan bahwa Fatihah saya sudah benar? Kepada ahlinya. Betul nggak? Kepada ahlinya. Saya masakan saya enak apa enggak? Cuman merasa saja bahwa masakan saya enak. Saya harus tanya, gimana sih masakan saya enak gak? Harus dicek. Harus dicek. Jadi semua yang kita rasakan, merasa bisa, merasa pinter, merasa apa saja, kita harus mengeceknya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab kalau kita nggak ngecek, maka kita yang akan rugi karena kita hanya merasa, padahal diri kita sebaliknya. Ibu-ibu rahimakumullah, maka kalau kita pernah melakukan kezaliman, kita lakukan halal bihalal agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Enak gak bu orang yang bangkrut, yang banyak harta, kaya raya, tahu-tahu jatuh pailit, bangkrut, habis duitnya. Bukan hanya habis duitnya, hutangnya banyak. Ada nggak yang begitu? Nggak ada di sini. Alhamdulillah. Kalau bangkrut masalah duit masih mending. Kata Rasulullah, al-muflisu may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa shiyam. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Fayukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati hatta idza faniyat hasanatuhu wa lam yuqdama alayhi ukhidat min sayyiatihi thumma turiha alayhi thumma turiha finnar. Itulah orang yang bangkrut. Ngeri bu, ibu, ngeri. Kalau orang melakukan kezaliman tapi belum sempat halal bihalal, belum sempat minta halalnya, belum sempat minta maaf, sudah keburu dipanggil sama Allah, maka nanti akan menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Berapapun pahala salat, puasa, zakat akan habis untuk menebus kezalimannya. Bahkan kesalahan orang lain akan ditimpukkan kepadanya. Yang tadinya sudah senang saya mau masuk surga, tahu-tahu lain jurusannya, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu
yang saya hormati, saya kira itu yang saya sampaikan karena masih ada sambutan. Mudah-mudahan momen halal bihalal ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dan berikan petunjuk kepada kita agar kita dapat mampu melihat yang benar itu benar dan melihat yang batil itu batil. Melihat yang benar untuk kita amalkan, melihat yang batil untuk kita hindari. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya terlalu besar merasanya, tapi kita mampu mengecek siapakah diri kita sebenarnya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, maka dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam momen halal bihalal ini, ya, mohon maaf bila ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Apa yang saya sampaikan mohon maaf, dan terutama juga yang hadir pada pagi siang hari ini, teman saya Ustadz Agus Muhaimin An-Nabawi yang telah bersama-sama ibu-ibu tadi alhamdulillah bersolawat, ya, mudah-mudahan tidak bisa membalas apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga ibu-ibu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Allah memberkahi kita semua dan meridai kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi rombongan untuk bersama-sama bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ibu-ibu, dan terima kasih juga Nana santri yang tadi baca Quran. Mungkin ibu-ibu ada yang punya ini gadis, boleh juga. Ini masih senggel-senggel. Si Arbi kemarin juara 1 MHQ TVRI, juara 1 nasional di Kendari. Kali aja ada ini hafidul Quran. Terima kasih ibu-ibu, sampai ketemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.